እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ከሳይንስ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ዛሬ የምናየው ኬሚስትሪ ግሬድ 10 ዩኒት 1 ላይ questions concerning to molar mass, formula mass and percentage composition by mass ነው። ከዚህ በፊት ባለው ሌሰናችን ላይ ጥያቄዎች ሰርተናል። ኢምፒሪካል ፎርሙላ እና ሞለኪውላር ፎርሙላ በተመለከተ ማለት ነው። በዚህኛው ሌሰናችን ደግሞ questions related to molecular mass, formula mass and percentage composition by mass የምንሰራውና ማለት ነው። question number 1 calculate the molar mass of a compound with 0.372 moles of it has a mass of 152 gram. so molar mass እንዴት ነው የምንፈልገው? molecular mass እንዴት ነው ካልኩሌት እንደውም ከዚህ በፊት አይተናል። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ወደ መልሱ ስንመጣ answer mole small is equal to given mass over molar mass አይደለ? molar mass so molar massን ከዚህ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስንል ሪኮርስ ማድረግ ነው። ስለዚህ given mass is equal to given mass ዲስክሪፕት እናደርገው is equal to ምን አለ n times what molar mass ማለት molar mass so molar mass ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? divided by what n divided by n so that molar mass ማለት ከዚህ ውስጥ እንዴት እናገኛለን ማለት ነው? given mass over n ነው ማለት ነው። so given mass ተሰጥቶናል። so እዚህ ጋር ስንት ነው የተሰጠን? 152 ግራም ተሰጠን። እንደገና n n ስንት ነው የተሰጠን? 0.372 ሞል so n ስታካፍሉ ምን ታገኛላችሁ? 252 divided by 8.6 gram per mole እናገኛለን። ይሄ በጣም ሲምፕል ነው። ከተሰጠኑት መጀመሪያ ሞል ማለት given mass over molar mass ነው። ስለዚህ given mass ዲስክሪፕት እናደርገው given mass is equal to n times molar mass divided by n ማለት ነው። so molar mass ማለት given mass over mole ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ይሄን ጥያቄ ማለት ነው። question number 2 calculate the molecular mass or formula mass of a let's say methane CH4 an organic compound. so using molecular mass or formula mass calculate እንግዲህ molecular mass እና formula mass ምንድነው አይተናል አይደል? ስለዚህ አሁን እዚህን ካልኩሌት ለማድረግ ካርበን ስንት ካርበን አለን? አንድ አለን። so 1 times what 12 ማለት ነው plus ሃይድሮጂን 1 times 4 so ይሄ ስንት ይመጣል? 12 ሲደመር 4 so ስንት ይመጣል? 16 አቶሚክ ማስ ዩኒት ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ዲ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ so ይሄን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? ናይትሮጂን አንድ ነው ሲገባ ማይናለን 1 times 14 ማለት ነው የናይትሮጂን ፕላስ የኦክሲጅን ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ኦክሲጅን አለን በስንት እናባዛለን? በ16 ማለት ነው። so ምን ይመጣል? 14 ሲደመር በ16 32 so ምን ይመጣል ማለት ነው? 46 አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው። እሺ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ተመሳሳይ ነው 1 times 32 ግራም ማለት ነው ፕላስ ኦክሲጅን ስንት አለ? 3 times 16 so n ተናባዛ ይመጣል 32 ፕላስ 3 16 48 ይመጣል አይደለ? so in total 32 እና 48 ስንት ይመጣል? 80 አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው። ዲ C6H6 series benzene actually so ምንድነው ነው 6 times 12 is plus 1 times what 6 so 6 times 12 plus 1 times 6 so in metal 17 2 plus what 6 metal plus 6 12 so ምን ይሆናል? 78 atomic mass unit ይሆናል ማለት ነው። ሌላው sodium sodium compound name sodium sulfate
ስለዚህ ሶዲየም ሰልፌትን እንዴት ነው የምናደርገው? ሶዲየም 23 ነው ያንዱ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? 2 ሲባዛ በ23 ግራም ፕላስ ሰልፈር ስንት አለን? 1 ሰልፈር ነው ያለን በስንት በ32 ፕላስ ኦክሲጅን 4 ሲባዛ በ16 ማለት ነው። ቶታሊ ይሄን የምንደምረው ስንት ይመጣል? 142 አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት እንደምሩት። በመጨረሻ ላይ አሁንም ካልሲየም ፎስፌት ይሄንን ስንሰራ የካልሲየም 3 ታይምስ 40 ነው 40 ነው ሲደመር የፎስፈረስ እዚህ ጋር 2 ፎስፈረስ አለን ማለት ነው። 2 ሲባዛ በ31 ማለት ነው። ፕላስ ኦክሲጅን 2 ሲባዛ በ8 ነው። እዚህ ጋር ስንት አለ ማለት ነው? 8 ሲባዛ በ16 ይሄን ስንደምረው 290 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪውላር ማስ ወይም ደግሞ ፎርሙላ ማስ የሚለው ፎርሙላ ማስ ሪሌትድ ቱ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው። ሞለኪውላር ማስ ምንድነው? ፎርሙላ ማስ ምንድነው? እንደውም ዲስከስ አደረግን። ስለዚህ ካልኩሌት አድርጉ ይባል። ሲምፕል በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። question number 3 calculate the percentage composition by mass of the following compounds. So the compound is given here, so calculate percentage composition by mass of the following compounds. ስለዚህ እያንዳንዱን percentage composition by mass calculate ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። so answer እንግዲህ መልሱን ስንሰራ ምንድነው? ለምሳሌ percentage composition of carbon ብንል ለምሳሌ percentage of composition of carbon ብንል n times ማለት n times molar mass of the element. Okay, molar mass of the element. Okay, the molar mass of carbon, the element means carbon ማለት እንትን ጋር carbon divided by molar mass of compound. ያ ማለት ሲገት ሰጠን molar mass of what? molar mass of a compound ማነው ሲገት ሰጠን C2H5OH ማለት ነው። በዚህ መልክ መስራት እንችላለን። መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? first we should determine the molar mass of a compound. Okay, molar mass of compounds. That means compoundaችን ማን ነው? ይሄ ነው ሰጠን C2H5OH። የዚህ ሞላር ማስ እንፈልግ የካርበን 2 times 12 okay let's plus hydrogen 1 times 5 plus the oxygen 1 times 16 okay 1 times 16 plus 1 times 1. ይሄንን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ይሄን ካልኩሌት ስናደርግ ስንት እናገኛለን? 46 ማለት 46 ግራም per ሞል እናገኛለን። ከዚህ በኋላ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ምንድነው እዚህ ጋር percentage of what ካርበን ለማግኘት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ n times molar mass of carbon ነው divided by molar mass of the compound። ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው? percentage of carbon ስንሰራ እዚህ ጋር የካርበን ስንት ሞል አለ? ከካርበን 2 አለ አይደለ በኮምፓውንድ ውስጥ። ስለዚህ 2 times okay 12 okay የካርበን ስንት ነው? 12 ግራም divided by ስንት እናገኛለን? በ46 ይህን ስንካፈል ስንት እናገኛለን? 52%። አሁንም ሌላ ምንድነው የምናገኘው? percent of hydrogen ወይ ሃይድሮጅን ስናገኝ የሃይድሮጅን እዚህ ጋር ስንት አለን? እንደምታውቁት በኮምፓውንድ ውስጥ ምን ያህል ሞል አለን? 6 8 ነው 6 የመጣው እዚህ ጋር 5 አለ እዚህ ጋር 5 አለ እዚህ ጋር እንዳለ 6 ሃይድሮጅን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? 6 times 1 gram of hydrogen divided by 14 6 gram of C2H5OH ማለት ነው። እዚህ አስፈላጊ ከሆነ ማስገባት እንችላለን። C2H5OH okay ይህን ስናካፍል ስንት እናገኛለን? 13% የማን የሃይድሮጅን ማለት
ሌላው ፐርሰንት የማንን ካደጋለን ፐርሰንት ኦፍ ዋት ኦክሲጅን የኦክሲጅንን አሁንም ስንት ነው የምናገኘው ኦክሲጅን ያለን በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ አንድ ኦክሲጅን ያለን ስለዚህ ኤኑ አንድ ነው one times ኦክሲጅን ማለት ነው 16 ግራም ኦክሲጅን ይችላልን divided by የኮምፓውንዱ አጠቃላይ ስንት ነው ብለናል 46 ግራም ኦፍ ዋት C2H5OH ኤን ስናካፍል 34.8% በእንግዲህ ራውንድ እናደርጋለን ይሄ ተደምሮ 100% ይሆናል ስለዚህ calculate the percentage composition by mass of the following compound የሚለው ይሄን ይመስላል በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን ወደ ዲ ስንመጣ ይሄንን መስራት ተመሳሳይ ነው ነገር የለውም መጀመሪያ አስፈላጊ ከሆነ ሞላር ማስ ኦኬ ሞላር ማስ ኦፍ ዋት a compound ያ ማለት የሰጠን ማን ነው ሶዲየም ፎስፌት የዚህን ሞላር ማስ ስንሰራ ሶዲየም ስንት ነው 3 times 23 ኦኬ ፕላስ ፎስፈረስ 1 times 31 okay plus oxygen 4 times 16 የዚህ አጠቃላይ ስንሰራው 164 ግራም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው ሲምፕል ለምሳሌ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ዋት ሶዲየም ስለምን የሶዲየም ፐርሰንቴጅ እንሰራ ሞል ነምበር ኦፍ ሞልስ ኤን ስንት ነው እዚህ ጋር 3 ሶዲየም አለ 3 times what የሶዲየም ስንት ነው 23 ግራም ኦፍ ዋት ሶዲየም ማለት ነው divided by አጠቃላይ ስንት አለ ቶታሊ 164 ግራም ኦፍ ዋት ሶዲየም ፎስፌት ኤንስ ስንካፍለው ምን እናገኛለን 42.1% እናገኛለን ፎስፈረስ percentage of phosphorus እንሰራ ተመሳሳይ እንትንስ ቴኩ ለዚህ ፎስፈረስ እንትና አንድ ነው 1 times what 31 gram of what phosphorus divided by 164 gram of what sodium phosphate ወይም ስታካፍሉ ስንት ታገኛላችሁ 18.9% አለ ሌላ ማንቀራን ኦክሲጅን percent of what oxygen የኦክሲጅን እንደምታዩት 4 ኦክሲጅን አለን ስለዚህ ያ ማለት ነው 4 times 16 gram divided by 164 gram of sodium phosphate ስንት እናገኛለን እዚህ ሰራ 39% ይሄን ይመስላል ሲ የመጨረሻ ተመሳሳይ ነው ብዙ ጥያቄዎች አሉ ግን ከዚህ ላይ ምንም አስፈላጊ ስለማይሆን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እንደተለመደው ምንድነው ሞላር ማስ ኦፍ ኮምፓውንድ ማለት ነው ጋር ሰልፈሪክ አሲድ ነው ስለዚህ እዚህ ሞላር ማስ እንሰራ 1 times what 2 okay plus 1 times 32 plus 4 times 160 so within the molar mass calculate ስንደርስ ይሄንን ስንት ይመጣል 98 ግራም per mole ይመጣል ኦኬ ከዚህ በኋላ ሲምፕል ምንድነው የምናደርገው percent of what ሃይድሮጅን ለማግኘት ለምሳሌ percent of ሃይድሮጅን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው 2 times 1 gram of what hydrogen divided by 98 gram of sulfuric acid compound ማለት ነው so ይሄን ስታካፍሉት ታገኛላችሁ almost 2% ያኛለን the other one is percent of sulfur what sulfur okay is equal to sulfur ስንት ያለን አንድ ነው ስለዚህ 1 times 32 gram of what sulfur divided by 98 gram of compound sulfuric acid so ይሄን ስታካፍሉ 32.7% ናችሁ the other one is percent of the oxygen percentage
ስንሰራ ኦክሲጅን እዚህ ጋር 4 እናለን። ስለዚህ 4 times 16 gram of oxygen divided by 98 gram of sulfuric acid. So using እናገኛለን 65.3%. እንግዲህ ፐርሰንቴጅ ባይ ማስ ኮምፖዚሽን ይመስላል። ያ ማለት በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የሃይድሮጅን ፐርሰንቴጅ ድርሻ ምን ያህል ነው ማለት ነው። ኦኬ ሃይድሮጅን ምን ያህል ፐርሰንቴጅ ከዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ። ስለዚህ ኤን ለማግኘት እንግዲህ ኤን ማለት ምን ያህል አለ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ማለት ነው። እያንዳንዱን በምን ነገር እናባዛለን? በግራም። ኦኬ ማሱ ማለት 2 ሲባዛ በ1 ግራም ኦፍ ሃይድሮጅን ዘን ለቶታሉ እናካፍላለን። መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ፐርሰንቴጅ ኮምፖዚሽን ስትፈልጉ ምንድነው ሞላር ማስ ነው የኮምፓውንዱን ሞላር ማስ። ሶ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ በዛሬው በዚህ እናበቃለን። መልካም ጊዜ። ነገር ግን ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።